آپ کی ہم نے نصیحت نہ بھلائی اماں، پانی پینا بھی نہیں، زخم تیرے ہوئے شکل ہوا اب درد گزرا، ماں ہم سے راضی رہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، تھی یہی آن محمد کی وصیت بہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، اماں نانا نے دعائیں دی ہمیں بر بر کر، اور دادا نے کہا جیتے رہو جانو جگر، کتنی راحت ملی ہم کیسے بتائیں اماں، وقت آخر جو لیا آغوش میں سر، ان کی آغوش میں یہ موت لگی پھولوں کا صحرا، ماں ہم سے راضی رہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، تھی یہی آن محمد کی وصیت بہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، اماں ہم صدقہ ہے اکبر کا ہمیں مت رونا، کوئی صدقے کے لیے آنسو بہاتا ہے کیا، بھیا اکبر کی بڑی دھوم سے شادی کرنا، ہم رہے نہ رہے زندہ رہے اکبر تیرا، تیرے شہزادوں نے ہے موت کا صحرا پہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، اماں تم لوٹ کے، ارے اماں تم لوٹ کے جس وقت وطن جاؤ گی، خالی حجروں میں وہاں ہم کو نہیں پاؤ گی، تم کو بابا کی قسم صبر وہاں پر کرنا، ہم کو معلوم ہے اس وقت تڑپ جاؤ گی، یاد آ جائے گا اس وقت ہمارا کہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، تھی یہی آن محمد کی وصیت بہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، سن کے یہ نوحہ بہت رونے لگے اہل عزا، عرش اور فرش سے آنے لگی گریے کی فغا، کیسے پردرد وصیت ہے یہ شہزادوں کی، رو کے فرحان سے یہ کہنے لگا ذل رضا، نوحہ یہ آن محمد کا سناتے رہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، تھی یہی آن محمد کی وصیت بہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے
جلدی سے اٹھایا ہے مگر شہ نے ہر لاش کو جلدی لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر بنانے میں بہت دیر لگی ٹکڑے قاسم کے اٹھائے ہوئے مولا قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی اس قدر پاس سے سوکھا گلوئے سرور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر
सलामती इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिशुआए अनवारे मोहब्बतिल अलविया वजअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिल मुर्तज़विया अल्लज़ी फ़रज़ल्लाहु मोहब्बतहु व मुअद्दतहु अलल अरबिय्यति वल अजमिय्या। अस्सलातु वस्सलाम सय्यदना व नबियना व शफ़ियना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना अल्लज़ी इस्मुहु फिस्समाए अहमद व फिल अर्ज़े अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातो वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु फ़ी किताबिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा अल-लुलू वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सल्लल्लाहु मुहम्मद। सामईन गिरामी दोस्तदारान आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान करीम की मशहूर और मारूफ आए करीमा सूरह रहमान की आयत है और आप हज़रात के इल्म में है सूरह हम्द को उम्मुल सूरा कहा जाता है। तमाम सूरा की माँ जो है वो सूरह हम्द है और सूरह यासीन को क़ल्ब कुरान कहा जाता है। कुरान का हार्ट जो है वो सूरह यासीन है। हर सूरह की अपनी अपनी फजीलत है। इसी तरीक़े से सूरह रहमान को उर्स कुरान यानी कुरान की दुल्हन कहा जाता है। सूरह रहमान के बारे में है कि सूरह रहमान में अल्लाह की हर नेमत का तज़किरा है, यानी कोई खुदा की कोई ऐसी नेमत नहीं है जिसका ज़िक्र ना हो।
آپ کہیں گے مولانا صاحب سورہ رحمان پڑھیے دیکھیں اللہ کی کون کون سی نعمت کا تذکرہ ہے. آپ کہتے ہیں سورہ رحمان میں ہر نعمت کا تذکرہ ہے. یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ سورہ رحمان میں جو کائنات کی ہر نعمت کا تذکرہ ہے ہم سمجھ پائے. ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے ہر سورے کے لیے 70 باطن ہیں. اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اگر چاہوں تو ہر باب میں سے 1000 باب پیدا کروں. اس اعتبار سے 70 تعویل 70 تفسیر جو ہے وہ قرآن کے سورے کی. لہذا خدا سورہ رحمان میں کہتا ہے تمام نعمتوں کا تذکرہ ذکر ہے، لیکن ہمارے نزدیک، آپ کے نزدیک، آل محمد کے چاہنے والوں کے نزدیک سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ سب سے عظیم نعمت ہمارے نزدیک، آپ کے نزدیک، آل محمد کے چاہنے والوں کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ محمد اور آل محمد ہے. سب سے عظیم ہے. درود بھیجیے محمد اور آل. اس نعمت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے. کھانا پینا تو جو ہی ہے زندگی گزارنے کے لیے، کھا لو پی لو فلاں فلاں زندگی گزارنے کے لیے، یہ ایک الگ نعمت ہے. لیکن آل محمد علیہ السلام جو نعمت ہے، نعمت عظمیٰ، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ مومنین جو میر پور کی مجلس میں آج تھے، جہاں خدا کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین، تاریخی مجلس، اور مجلس کے بعد جو تھا کہ پروسیشن نہیں نکلے گا، شکر خدا کا کہ لوکل گورنمنٹ، لوکل علاقہ، لوکل تھانہ نے انشاءاللہ ساتھ دیا، پولیس بھی تھی. اچھا ٹھیک ہے، آپ کربلا تک نہ لے جائیے، فلاں مقام تک لے جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، کربلا پروسیشن جاتا، کربلا نہیں گیا، آدھے راستے یا اس سے پہلے گھوم کر واپس آ گیا. الحمدللہ وہاں اہل تسنن بھی تھے، باہر ہزاروں کا مجمع لوگ بھرے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ آل محمد ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس نعمت کو کائنات میں کوئی سمجھ نہیں سکتا. لہذا سورہ رحمان میں عظیم نعمت جو ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام. آپ کہیے کہ سب نعمت کا ذکر ہے، لیکن محمد اور آل محمد جیسی نعمت سورہ رحمان میں نہیں ہے. ہم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آل محمد جیسی نعمت سورہ رحمان میں نہیں ہے. سورہ رحمان میں کہاں ہے علی، کہاں ہے فاطمہ، کہاں ہے حسن کا تذکرہ، کہاں ہے حسین کا تذکرہ؟ ہم یہ کہتے ہیں تم نے جس سے قرآن لیا اس سے جا کے پوچھو. ہم نے جس دروازے سے قرآن لیا ہے وہاں جا کر پوچھیں گے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. ٹھیک ہے. زندہ باد، زندہ باد. سمجھ میں آیا؟ تم نے جس سے قرآن لیا ہے اس سے پوچھو. ہم نے جس سے قرآن لیا ہے ہم اس سے پوچھیں گے. ہم اس سے پوچھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کس دروازے پر جائیں گے؟ 25 سال امام علی کا، 25 سال کے بعد امام علی علیہ السلام کو خلافت ملی. علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہر علم کے دروازہ تھے. کوئی معمولی بات نہیں، نبی شہر علم، اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا سے اگر جو پوچھنا چاہیے مولا سے، زمانے نے مولا سے وہ نہیں پوچھا تو کیا پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ میرے امامے میں، میرے پگڑی میں پیچ کتنا ہے.
پوچھنے والے نے مولا سے پوچھا یا علی یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنا ہے، یہی پوچھا مولا سے۔ واقعی مولا سے جو پوچھنا چاہیے جب نہیں پوچھا۔ اور یہ جو 25 سال کے بعد علی کو خلافت ملی ہے، کاش 5 سال مولا چین سے حکومت کرتے۔ اگر مولا چین سے حکومت کرتے تو آج 1400 سال بعد دنیا بدلی ہوئی نظر آتی۔ یعنی 1400 سال کے بعد جو ترقی آ رہی ہے یہ ترقی بہت پہلے ہوتی، لیکن مولا کو وہ 5 سال کا جو عرصہ تھا اس میں بھی مولا کو الجھا دیا۔ پتہ ہے آپ کو، جنگ صفین کے عنوان سے، جمل کے عنوان سے، نہروان کے عنوان سے طرح کی جنگ جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مسلط کر دیا۔ ہم مجبور ہیں، ہم سے کوئی لڑنے کے لیے آئے، اسلام کبھی کافر کی سرزمین پر لڑنے نہیں گیا۔ کافر آیا ہے مسلمانوں کی سرزمین پر لڑنے کے لیے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی آ جائے جنگ کرنے کے لیے، ظلم و ستم کرنے کے لیے، تو ڈیفنس ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم ڈیفنس کریں گے، اپنا دفاع کریں گے اس اعتبار سے۔ لہذا مولا کے پاس جو وقت تھا وہ مولا کے جنگ میں ختم کر دیا، وہ مولا کو وہ مہلت نہیں دیا۔ اب رہ گیا مولا کے بعد جو زمانہ ملا وہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کو زمانہ ملا۔ ان دو امام نے الحمدللہ اپنے نانا، اپنے جد کی جو حدیث تھی ان دو امام نے جمع کیا۔ لہذا اس قرآن کی اس آیت میں سورہ رحمان میں محمد اور آل محمد کا ذکر ہے یا نہیں؟ ہم گئے کس دروازے پر؟ اپنے چھٹے امام جعفر صادق کے دروازے پر۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد، امام کے دروازے پر۔ جب ہم امام کے دروازے پر گئے اور جا کر امام سے کہا مولا یہ سورہ رحمان میں تمام نعمتوں کا ذکر ہے لیکن اس میں محمد اور آل محمد کا ذکر نہیں ہے۔ امام نے فرمایا نہیں نادان، تو نہیں جانتا مولا کہاں ہے لفظ محمد، کہاں ہے لفظ علی، کہاں ہے لفظ فاطمہ، کہاں ہے لفظ حسن، کہاں ہے لفظ حسین؟ مولا نے کہا یہ آیت مرج البحرین یلتقیان، ہم نے 2 دریا جاری کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے 2 دریا جاری کیے ہیں۔ آج کی دنیا میں انٹرنیٹ میں دکھاتا ہے سمندر کا ایک پانی بالکل سبز ہے، ایک پانی بالکل سفید ہے، ایک پانی بالکل ہرا ہے، ایک پانی بالکل تو خدا کا کرشمہ ہے الگ الگ کہ خدا نے 2 دریا جاری کیے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، ہو سکتا ہے یہی 2 دریا ہو، ایک یہ والی اور ایک یہ والی، ایک کالی والی ایک سادی والی، ایک سبز والی ایک سفید والی۔ نہیں، جب ہمارے امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے وہ خدا نے جو کہا 2 دریا جاری کیے ہیں وہ دریا کہاں ہے؟ امام نے فرمایا ان میں سے ایک دریا کا نام علی ہے تو دوسرے دریا کا نام فاطمہ ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ ایک دریا کا نام علی اور دوسرے دریا کا نام فاطمہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان حد فاصلہ ہے، ایک مفاد، ایک حد فاصلہ۔ یہ دریا درمیان میں ایک فاصلہ ہے۔ یہ جو فاصلہ ہے احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جب دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں تو موتی اور مونگے، لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ شہزادہ کونین امام حسن اور امام حسین ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ یہ شہزادہ کونین امام حسن اور امام حسین ہے۔ اس اعتبار سے یہ سورہ رحمان میں پاک پنجتن رسول خدا کی اپنی حیثیت ہے۔ معذرت کے ساتھ نعوذ باللہ ہم پر الزام لگا جاتا ہے شیعہ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ یہ ناصبی، یہ دشمنان آل محمد جو آل محمد کو جو برداشت نہیں کر سکتے وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے رسول سے علی کو رسول سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یعنی یہ علی والے ہیں، یہ اس اعتبار سے۔ لیکن ہم سے یہ کہا جاتا ہے، ہم سے یہ کہا جاتا ہے مولانا، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، فقط الحمدللہ ایک اشارہ، وہ اشارہ یہ کہتے ہیں کہ
آپ کے پاس چہرتے معصومین ہے، چہرتے معصومین، لیکن آپ فرق کے قائل ہیں۔ کیسے ہم فرق کے قائل ہیں؟ کہتے ہیں آپ کے پاس چہرتے معصومین، پہلے محمد، 12 امام، جناب فاطمہ زہرا اور امام فاطمہ رسول خدا، یہ چہرتے معصومین آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ فرق کے قائل ہیں۔ کیسے ہم فرق کے قائل ہیں؟ کہتے ہیں آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، شہادت ہو رسول کی اور آپ کہتے ہیں حسین حسین، اچھا شہادت ہو مولا علی کی لیکن آپ حسین، شہادت کسی امام کی ہو لیکن آپ حسین 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 بہت زیادہ کہتے ہیں، یعنی اور امام کا نام آپ کم لیتے ہیں، حسین کا نام آپ زیادہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ اللہ کے خزانے میں یہ جو چہرتے معصومین ہے نا، اس چہرتے معصومین میں اللہ کے خزانے میں محمد 4 ہے، علی 4 ہیں، حسن 2 ہے، لیکن حسین 1 ہی ہے۔ درود بھیجیے محمد علی محمد پر۔ اللہ کے خزانے میں حسین 1 ہی ہے، لہذا الگ الگ امتیاز ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا، رسول خدا خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، سراج منیر ہے، فخر کائنات ہے، فخر موجودات ہیں، لیکن خدا نہ کرے، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن خدا نہ کرے اگر ہمارے مذہب میں کوئی ایک شخص ایسا پیدا ہو جائے جو یہ کہے کہ امام علی رسول خدا کے برابر ہے، معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا، کوئی ایسا شخص، علی نفس رسول ہے، علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی ابن ابی طالب کی بہت بڑی عظمت ہے، لیکن جو ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ شیعہ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، خدا نہ کرے اگر ہمارے مذہب میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو یہ سمجھے کہ علی کا مرتبہ رسول سے زیادہ ہے، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد، ہے نا، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے۔ رسول اپنے مقام پر ہے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے مقام پر۔ بہرحال رسول رسول ہے، علی علی ہے، فاطمہ فاطمہ ہے، حسن حسن ہے، حسین حسین ہے، اور اللہ کے رسول علی اس لیے بھی علی نہیں ہے کہ وہ نبی کے داماد ہے، علی اس لیے بھی علی نہیں ہے کہ وہ فاطمہ کے شوہر ہے، علی نہیں ہے کہ وہ حسن حسین کے بابا ہے، فاطمہ اس لیے فاطمہ نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی ہے، امام حسن حسین اس لیے امام حسن حسین نہیں ہے کہ رسول کے نواسے ہیں۔ اگر فاطمہ رسول کی بیٹی نہ ہوتی اور حسن حسین رسول کے نواسے نہ ہوتے اور علی اگر رسول اللہ کے داماد نہ ہوتے، پھر بھی علی علی ہوتے، فاطمہ فاطمہ ہوتی، حسن حسن ہوتے، حسین حسین ہوتے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ حسن ہوتے، کیوں؟ اللہ نے علی کو علی بنایا ہے، اللہ نے فاطمہ کو فاطمہ بنایا ہے، اللہ نے حسن کو حسن، حسین کو حسین بنایا ہے۔ اس اعتبار سے حدیث یاد آ رہی ہے، واللہ بہرحال الحمدللہ رب العالمین آپ حضرات سنیں گے، میرے پاس مولا کا صدقہ ہے۔ یقین انسان جتنا فخر کرے آل محمد سے منسلک ہونے کے بعد کم ہے، مولا کا صدقہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ ذہن میں بات آ رہی ہے، وقت کم ہے، ذہن میں بات آ رہی، بتاتا چلو۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت اور شخصیت، نبی نے کیا کہا کہ ساری دنیا کا سمندر سیاہی بن جائے اور ساری دنیا کا درخت وہ قلم بن جائے، وہ آدم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک اتنا درخت ہے، سب کو کاٹی اور قلم بنائیے، قلم ایک درخت سے کتنا قلم بنے گا آپ خود حساب لگا سکتے ہیں، درخت بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے اور درخت قلم بن جائے، اور انس و جنس جناب آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک انس اور جنس علی کے فضائل لکھنے بیٹھیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، لہذا یہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت
اب آئیے امام محمد باقر علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد امام کی ایک روایت ہے۔ امام نے فرمایا کہ جناب آدم سے لے کر خاتم تک کے نیک افراد، آدم سے لے کر خاتم تک کے نیک افراد، ولی، اولیاء، نبی، نیک افراد، اگر جناب فاطمہ زہرا کا رشتہ رسول خدا کے پاس لے کر آتے اور کہتے فاطمہ کا رشتہ مجھے دے دیجئے، رسول انکار کر دیتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رسول انکار کر دیتے۔ کیوں انکار کر دیتے؟ اس لیے انکار کر دیتے کہ کوئی بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کفو نہیں تھا، برابر کا نہیں تھا۔ ہو گیا، یہ دو ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد جب مولا علی بن ابی طالب آئے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ لے کر، تو رسول نے کیا فرمایا؟ ریاضت النظرہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ رسول نے فرمایا اے علی، آسمان پر اللہ نے ملائکہ کے گواہی میں، ملائکہ کے مجمع میں، اے علی تمہارا عقد فاطمہ کے ساتھ کر دیا ہے، اب تم زمین پر بھی انتظام کرو، درود بھیجیے محمد اور آل محمد، زمین پر انتظام کرو۔ اب تم زمین پر بھی انتظام کرو۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا کا کوئی ہم کفو آدم سے لے کر خاتم تک کوئی نہیں ہے۔ اور اب جب مولا علی آئے ہیں تو رسول خدا نے کیا کہا کہ اے علی تم فاطمہ کے ہم کفو ہو، یعنی فاطمہ تمہارے برابر ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ہم کفو جناب فاطمہ زہرا ہے۔ تو یہی حدیث، توجہ چاہ رہا ہوں، اب الگ سے مت ڈھونڈیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے وہ حدیث تو نہیں ہے کہ ساری دنیا سمندر بن جائے اور درخت قلم بن جائے اور انس اور جنس لکھنے بیٹھ جائے۔ کفو کے معنی ہوتا ہے بالکل برابر۔ لہذا یہ حدیث جو علی ابن ابی طالب کے لیے ہے کہ ساری دنیا کا سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائے، انس اور جنس لکھنے بیٹھے تو علی تیرے فضائل نہیں لکھ پائیں گے، وہی حدیث جناب فاطمہ زہرا کے لیے بھی آئے گی۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ چونکہ جناب فاطمہ زہرا برابر ہے، ہم کفو ہیں، اس اعتبار سے لہذا یہ حدیث اس مقام پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور آگے جائیے تعبیر قرآن، الحمدللہ رب العالمین۔ تعبیر قرآن کے بارے میں ہے ما یعلم تعبیلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں پتا میں کس اعتبار سے ربط دے سکوں گا، لیکن الحمدللہ اہل علم کا مجمع ہے۔ جس طریقے سے میں کہہ چکا ہوں کل کی، یہ حق نہیں ہے کہ جاہل کہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، نہیں، یہ حق نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہمارے کچھ نوجوانوں نے کہا مولانا مسجد میں انتظام کر رہے ہیں، مولانا مسجد میں انتظام کر رہے ہیں، عورتیں وہاں بیٹھیں گی، عورتیں وہاں بیٹھیں گی، عورتیں وہاں بیٹھیں گی، میں نے کیا کہا؟ میں نے یہی کہا تھا بابا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہماری ماں بہنوں کو خدا سلامت رکھے، وہ عزاداری کی رونق ہے، انہیں خود پتا ہے کہ کب ہم نماز پڑھیں گے، کب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کب مسجد کے اندر جائیں گے، کب مسجد کے باہر بیٹھیں گے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد، مجھے پتا ہے۔ زندہ اگر وہ وضو کرنے بیٹھے اور آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو ان کا اپنا وضو غلط ہے، لیکن وہ دوسروں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اس اعتبار سے تو الحمدللہ رب العالمین تعبیر قرآن ما یعلم تعبیلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ قرآن کی تعبیر کو یا خدا جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ یہ تعبیر قرآن کو، اس کے علاوہ تعبیر قرآن کو اور کوئی نہیں
जानता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ताबीर कुरान में हमारे छठे इमाम ने क्या कहा, एक दरिया अली है, एक दरिया जनाब फातिमा ज़हरा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ताबीर कुरान में एक दरिया अली, एक दरिया फातिमा क्यों नहीं कहा अल्लाह ने? क्यों नहीं कहा अल्लाह ने कि अली और फातिमा आसमान के मानिंद हैं? तवज्जो चाह रहा हूँ। अली और फातिमा की मिसाल आसमान जैसी है, अली और फातिमा की मिसाल सितारे जैसी है, अली और फातिमा की मिसाल चांद जैसी है, अली और फातिमा जो है सितारे जैसे हैं, अली और फातिमा जो है जमीन जैसे। क्यों नहीं कहा? दरिया की मिसाल क्यों दी कि अली जो है एक दरिया है, फातिमा एक दरिया है। आखिर तावील क्या है? फिर हम आगे बढ़े, अपने चौथे इमाम से पूछा, हमारे इमाम आप तो बताइए, आखिर अल्लाह ने अली और फातिमा को दरिया से क्यों ताबीर दिया? क्यों कहा कि अली दरिया है, फातिमा दरिया है? इमाम ने फरमाया, आसमान में वो ज़खायर नहीं है, आसमान में वो अजायब नहीं है, सितारे में वो अजायब नहीं है, सूरज में वो अजायब नहीं है, ज़मीन में वो अजायब नहीं है। कहाँ अजायब है? इमाम ने फरमाया कि या मन बिहारे अजायब हूँ। इमाम ने फरमाया, समंदर में ऐसा ऐसा अजीब है, ऐसा ऐसा गरीब है, ऐसा ऐसा करिश्मा है, ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो कायनात में और कहीं नहीं है। यानी क्या अब समझ में आया क्यों कहा कि सारा समंदर जमा हो जाए, अली के फजाइल नहीं लिख पाते? यानी क्या समंदर से ताबीर दिया है कि समंदर में ऐसे अजायब है जिसका तुम हिसाब नहीं कर सकते, अली के ऐसे फजाइल है जिसका तुम हिसाब नहीं कर सकते। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। दरिया है। और दरिया के बाद आपको क्या करना पड़ता है? दरिया पाक करता है, वक्त नहीं है। फिर मैं कहता हूँ वक्त नहीं है। मोताहारात जो चीज़ें पाक करती हैं वो 10 हैं। एक पानी, अब पानी की भी किस्में हैं, आब कलील है, आब कुल है, आब मुतलक है, आब मुदाफ है, तफसील में नहीं जाता, लेकिन 10 चीज़ें पाक करती हैं। एक पाक करने वाला क्या है? पानी है। दूसरा पाक करने वाला क्या है? सूरज है। अगर दीवार नजिस हो जाए, बाल्टी में पानी ला कर डालेंगे ना बाबा, अगर दीवार नजिस हो जाए, सूरज की रोशनी उस पर पड़े, दीवार पाक हो जाएगी। उसी तरीके से आपके चप्पल में, जूता में नजासत लग जाए, क्या करेंगे आप? जमीन पर, खुश्क जमीन पर चले जहां नजासत नहीं है, आपका जूता जमीन से घिसता जाएगा, जूता पाक हो जाएगा। उसी एतबार से इस्तिहाला है। लकड़ी नजिस है, अगर लकड़ी को आप जला दीजिए, लकड़ी आग राख बन जाएगी, छाई पाक हो जाएगा। उसी तरीके से इंतकाल है, एक चीज दूसरे चीज में मुंतकिल हो जाएगी, वो पाक हो जाएगा। उसी तरीके से इस्लाम है। इस्लाम अगर कोई काफिर कबूल कर ले तो वो काफिर पाक हो जाएगा। इन्नमल मुशरिकून नजिस, काफिर नजिस है, दरिया पाक करता है। लेकिन किन चीज़ों को? जो साहिब सलाहियत हो, जिसमें पाक होने की सलाहियत हो। लेकिन काफिर को ले जाइए, दरिया में गोता लगाइए, सुअर को ले जाइए, दरिया में गोता लगाइए, कुत्ते को ले जाइए, दरिया में गोता लगाइए, पाक करेगा? बाबा नहीं पाक करेगा, नहलाने वाला भी नजिस हो जाएगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बाबा से बुलंद दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बाबा जिससे बेहतर दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नजिस हो जाएगा ना। आप 50 मरतबा ले जाइए, साबन, शैम्पू, सर्फ जितना लगाइए, काफिर को दरिया में डुबा के घसिए, पाक हो जाएगा। नहीं बाबा नहीं पाक होगा। लेकिन यही काफिर है, कहता अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये काफिर मुसलमान हो गया। मुसलमान अपने क्या करता है? सीने से लगाता है। पहले हिंदू था, अब मुसलमान हो गया। हालांकि गुस्ल भी नहीं किया, नहाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, फकत कलमा पढ़ लिया। कौन सी चीज थी जिसने इस काफिर को पाक कर दिया? कल तक ये नजिस था, आज पाक हो गया। कहा इसने कलमा पढ़ लिया है, इसने
पाक कलमा पढ़ लिया है, ये मुसलमान हो गया है। तो लिहाजा जो चीज़ इंसान को पाक करती है, हालत कुफ्र से पाक और पाकीज़ा बनाती है, उसमें एक इस्लाम है और उस इस्लाम में मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। मैं कहता हूँ ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम है। लिहाजा उसने क्या कहा, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद का नाम लिया, पाक और पाकीज़ा हो गया। मैं कहता हूँ जिस मोहम्मद का नाम इतना पाक और पाकीज़ा हो, उसकी ज़ात कितना पाक और पाकीज़ा होगी। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मुसलमान है। इसी तरीके से अली और फातिमा जो है दरिया है, दरिया के पास पाक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अली और फातिमा के पास पाक होने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। बाबा बांग्लादेश में हो रहो, जर्मन में हो रहो, पाकिस्तान में हो रहो, दुनिया के किसी हिस्से में रहो, फ़कत आले मोहम्मद की विलायत का इकरार करो। देखो तहारत नजफ से आ रही है, तहारत बकी से आ रही है, तहारत करबला से आ रही है, तहारत कादवैन से आ रही है, तहारत मशहद से आ रही है, बिल्कुल पाको पाकीज़ा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। विलायत आले मोहम्मद का इंसान इकरार कर ले, आले मोहम्मद को मान ले, ये अजीम नेमत है। इमाम का एक चाहने वाला है, ये इमाम का चाहने वाला इमाम से कहता है, मौला, हमारे छठे इमाम से कहता, मौला हम 3 मरतबा गए हज पर, तवज्जो चाहता हूँ, 3 मरतबा गए हज पर, हज किया चले आए, लेकिन कल्ब उतना ज़्यादा खुशहाल नहीं था, कल्ब में उतना ज़्यादा इत्मीनान नहीं था। लेकिन इस मरतबा जो गया हूँ ना मौला, तवज्जो चाह रहा हूँ, हमारी मेहनत ज़ाया ना हो, मौलाना अच्छा पढ़िएगा, मौलाना नया नया पढ़िएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह आले मोहम्मद के पास इल्म की कमी नहीं है। खुद मेरे मौला के फज़ाइल इतने हैं कि सारी ज़िंदगी बयान किया जाए हम सबकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मौला के फज़ाइल नहीं ख़त्म होंगे। लेकिन तकरार इसलिए ज़रूरी है, खुदा भी कुरान में कह रहा है कि बार बार तकरार करो, ये तकरार बार बार मोमिनीन के लिए मुनाफे का सबब है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, मुनाफे का सबब है। इस एतबार से तो क्या हुआ, वो मौला के पास मौला 3 मरतबा मैं हज पर गया, लेकिन 3 मरतबा हज पर जाने के बाद वो कैफियत मेरी नहीं थी। लेकिन इस मरतबा जो हज पर गया हूँ ना मौला, जब हज से वापस आया हूँ तो मेरा अमल बहुत खुश है, कल्ब बहुत मुतमईन है, ऐसा लगता है कि इस मरतबे का हज कबूल हो गया। मौला ने कहा, अच्छा इसके पहले 3 मरतबा गया था, उसका क्या? मौला उसका कोई पता नहीं है, लेकिन इस मरतबे का हज जो लगता है वो कबूल हो गया। मौला ने कहा, उस हज में तूने क्या किया था, इस हज में तूने क्या किया? कि उस हज जो 3 हज पहले गया था, कुरान पढ़ा, तस्बीह पढ़ी, तहज्जुद पढ़ा, नमाज पढ़ा, फलाह पढ़ा, सब पढ़ा। मौला ने कहा, इस हज में क्या किया? तो कहा, मौला वो सब तो पढ़ा, लेकिन साथ साथ मेरा एक दोस्त आया था और वो दोस्त दुआए अरफा इमाम हुसैन लेकर आया था। मेरे दोस्त ने उस दुआए अरफा इमाम हुसैन को पढ़ा और मैंने भी उसके साथ दुआए अरफा इमाम हुसैन को पढ़ा। मौला पढ़ने के बाद ऐसा लगता है मेरा हज कबूल हो गया। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, खुदा की कसम अगर हमारी विलायत को छोड़कर कोई 100 हज भी करे तो कबूल नहीं होगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इमाम ने फरमाया, अगर हमारे जद को छोड़कर, हमारी विलायत को छोड़कर अगर 100 हज भी करो तो कबूल नहीं होगा, लेकिन हज करने के बाद मेरे जद को 1 मरतबा सलाम करो, हज कबूल होगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, सलाम करे। मैं मासूमीन को, अहले बैत को सलाम करो।
यकीनन जो है तुम्हारा हज काबिल कबूल है। इस एतबार से पता नहीं हमारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, कुछ वजाहत। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर मैं कहता हूँ आप वक्त से आइए, मैं 40 मिनट पढ़ूंगा, 45 मिनट पढ़ूंगा, इससे कम नहीं पढ़ूंगा। ज़्यादा तो पढ़ सकता हूँ लेकिन आपसे आपका वक्त इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन इतना वक्त तो हमें ज़रूर दे दें। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इतना वक्त हमें दे दें कि कोई चीज़ छूटने ना पाए, जो चीज़ जहन में आ रही है उसे मुकम्मल कर दूं। लिहाजा इस एतबार से लिहाजा आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत जो है वो बेमिसल है और बेमिसाल। आले मोहम्मद के मुकाबले का कोई नहीं है। लेकिन अब आइए, आपको वो रवायत जहन में रखिए इमाम मोहम्मद बाकर वाली, वो रवायत भी जहन में रखिए जो समंदर हो जाए। लिहाजा इमाम की ये रवायत भी जहन रखिए कि विलायत आले मोहम्मद कितना इम्पॉर्टेंट है, जहन में रखिए। अहले तसन्नुन की किताब है कंजुल उम्माल, तवज्जो चाह रहा हूँ, कंजुल उम्माल। कंजुल उम्माल में कहा, नबी की हदीस को नकल किया कंजुल उम्माल में, और उसूल काफी जिल्द 2 में अल्लामा कुलैनी ने नकल किया नबी की इसी हदीस को। लेकिन अजब बात है, कंजुल उम्माल जो अहले तसन्नुन की किताब है उसमें जो नबी की हदीस को नकल किया वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और अल्लामा कुलैनी ने में जो नबी की हदीस को नकल किया वो मिक़दाद इब्न असवद से, यानी अहले तसन्नुन मौला अली से नकल कर रहे हैं। उसूल काफ़ी के मौलिफ जो है किससे नकल कर रहे हैं? मिक़दाद इब्न असवद से नकल कर रहे हैं। हदीस क्या है? नबी ने कुरान के बारे में फरमाया। क्या फरमाया? नबी ने फरमाया कुरान के बारे में कि ला युहासबहु, इमाम ने फरमाया, नबी ने फरमाया कि कुरान में जो कुरान का तावील है, इमाम ने फरमाया तुम उसका हिसाब नहीं कर सकते, उसका तुम मुहासबा नहीं कर सकते, उसको तुम गिन नहीं सकते। यानी बातिन कुरान को, कुरान के अंदर जो नेमत है इस नेमत का तुम शुमार नहीं कर सकते। इस एतबार से नबी ने फरमाया कंजुल उम्माल में भी है और मौला अली ने भी नकल किया, ये दोनों अपने मकाम पर। अच्छा, जब मौला ने भी नकल किया, कंजुल उम्माल में भी नकल हुआ कि तुम जो है कुरान के फ़ज़ाइल को, कुरान की अज़मत को तुम दर्क नहीं कर सकते, तो हमारी नज़र जाती है अल्लामा मजलिसी पर। अल्लामा मजलिसी 400 साल पहले, ज़हन में रहे, अल्लामा मजलिसी कोई आज के आलिम दीन नहीं है, 400 साल पहले अल्लामा मजलिसी ने कहा कि मैं अपने दौर में, अल्लामा मजलिसी के दौर में, अल्लामा मजलिसी ने कहा कि मैं 20,000 कुरान की तफसीर हमारे दौर में मौजूद थी। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। 400 साल पहले अल्लामा मजलिसी 20,000 कुरान की तफसीर मौजूद थी। शियों की भी कुरान की तफसीर है, अहले तसन्नुन की भी तफसीर है, 10 जिल्द वाली भी है, 20 जिल्द वाली भी है, 30 जिल्द वाली भी है, 2 जिल्द वाली भी है, 1 जिल्द वाली भी है कुरान की तफसीर। इस तरीक़े से अल्लामा मजलिसी के दौर में उसके बाद अल्लामा तबातबाई हमारे बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान गुज़रे। अल्लामा तबातबाई तफसीर अल-मीज़ान उन्हीं का है। अल्लामा तबातबाई ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी तफसीर लिखी। अल्लामा तबातबाई से पूछा गया, यानी मैं मिलाना चाहता हूँ कि मौला अली के फ़ज़ाइल और कुरान दोनों, तावील कुरान को और अली इब्न अबी तालिब और आले मोहम्मद को, कि दोनों के फ़ज़ाइल क्या हैं। नबी ने यूँ नहीं कहा कि समंदर से आई बन जाए, लेकिन अली के फ़ज़ाइल नहीं हो सकते। कुरान का भी वही है कि पूरा समंदर मिल जाए और अगर कुरान की तावील, कुरान की तफसीर अगर लिखना चाहे तो नहीं लिख पाता। लिहाजा पूछा गया अल्लामा तबातबाई से, हुजूर आप बताइए कि ये अल्लामा मजलिसी 20,000 कुरान की तफसीर, इतने उलमाए अहले तसन्नुन आपके दौर तक ये कुरान की तफसीर, आप बताइए कुरान में आप कहाँ तक पहुँचे? तवज्जो चाहता हूँ, कुरान में आप कहाँ तक पहुँचे? कहाँ तक आपकी पेश रफ्त हुई? कहाँ तक आप पहुँचे? तो अल्लामा तबातबाई ने कहा
کہ مولا علی کے دور میں ابن عباس تھے مفسر قرآن. پتہ ہے کب مولا علی کے دور میں ابن عباس تھے مفسر قرآن؟ جس ابن عباس نے کو مولا علی سورہ حمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے. تفسیر بیان کرتے کرتے رات ختم ہو گئی. جب رات ختم ہو گئی صبح کا سورج نمودار ہونے لگا. آذان صبح قریب آ گئی. ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا مولا کاش رات اور طولانی ہوتی اور آپ تفسیر بیان کرتے. کون سی تفسیر؟ سورہ حمد کی. میں سنتا رہتا. مولا نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کہا کہ اے ابن عباس یہ رات 70,000 سال کے برابر ہو جائے اور میں علی سورہ حمد کی تفسیر بیان کروں رات ختم ہو جائے گی. علی کی تفسیر نہیں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. ہو جائے گی 70,000 سال کے برابر ہو جائے. اے ابن عباس یہ رات ختم ہو جائے گی لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. ایک مرتبہ ابن عباس جیسا مفسر قرآن یہ کہتا ہے مولا پھر اتنی طویل تفسیر اتنی لمبی تفسیر پڑھے گا کون؟ مولا نے فرمایا اگر اتنی لمبی تفسیر اتنی بڑی تفسیر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو ایک نقطہ بنا دیتا ہوں. مولا پھر اتنی مختصر تفسیر کون سمجھے گا؟ مولا نے کہا سمجھا رہا ہوں. اے ابن عباس جو کچھ قرآن میں ہے وہ قرآن کے سورہ حمد کے 7 آیت میں ہے. جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. اے ابن عباس اب نقطہ سمجھ لے. علی نقطہ تو تحت البا. علی بے کا نقطہ ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. علی وہ نقطہ ہے یعنی پورا قرآن سورہ حمد کی 70,000 سال کی تفسیر اگر نقطہ بنے تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. اس اعتبار سے لہذا کیا کہا میں نکل گیا چونکہ بات آئی ابن عباس کی. اس اعتبار سے کہا گئے علامہ طباطبائی نے کہا مفسر قرآن ابن عباس کے دور سے لے کر آج ہم قرآن کا جو سمندر ہے نا اس کے کنارے بھی نہیں پہنچے ہیں. کنارے سمندر چھوڑ دو. کہا ابن عباس کہا کہ ہم کنارے بھی نہیں پہنچے ہیں. اور رسول خدا کی حدیث ہے کہ یاتی القرآن یوم القیامہ بکر. نبی نے قرآن سے یا دل قرآن جو بکر کسی نے قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کیا ہے. اس اعتبار سے لہذا انشاءاللہ باقی کل آپ کو بتاؤں گا کہ ہر چیز کی 4 صورت ہے. مزید باتیں انشاءاللہ کل بتاؤں گا. آج انشاءاللہ ختم کرتا ہوں چونکہ اپنے مومنین الحمدللہ رب العالمین یہ بھی ذہن میں ہے کہ وہ وقت کے ساتھ دور دراز سے جو آئے ہیں وہ پہنچ جائیں. اس اعتبار سے لہذا علی علی ہے, فاطمہ فاطمہ ہے, حسن حسن حسین حسین ہے. اس اعتبار سے کہہ چکا ہوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اپنے مقام پر, رسول خدا کے فضائل اپنے مقام پر. علی کے سسر معصوم ہے رسول خدا کے سسر معصوم نہیں ہم. علی اور فاطمہ کی شادی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. خدیجۃ الکبریٰ رسول خدا کی شادی کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے. علی کی زوجہ جو ہے وہ معصومہ ہے, رسول زوجہ جو ہے معصومہ نہیں ہے. علی کے بیٹے حسن حسین ہیں. اس اعتبار سے سرداران جوانان جنت مقام الگ ہے.
उसी तरीक़े से हुसैन का मकाम अलग है। वल्ला आले मोहम्मद से और किसी को न मिलाओ। अली अली है, फातिमा फातिमा है, हसन हसन है, हुसैन हुसैन है, इनका मकाम अलग है। अब ये जो नासबी हैं, ये जो दुश्मनान आले मोहम्मद हैं, पता नहीं कि आले मोहम्मद का कसूर क्या था। उस ज़माने में भी आले मोहम्मद को सताया, आज भी सता रहे हैं। उस ज़माने में भी आले मोहम्मद को बर्दाश्त नहीं कर सके, आज भी हुसैन के नाम को मिटाने के दर पे थे, आज भी मिटाने के दर पे है। लिहाजा हमारा एक आयतुल्लाह आलम दीन क्या कि मकाम इब्राहिम, हज बैतुल्लाह मकाम इब्राहिम के पास बैठकर दुआएं पढ़ रहा था। मैंने अर्ज किया दुआएं पढ़ रहा था, इतने में एक आ गया, नासबी आ गया, दुश्मनान आले मोहम्मद आ गया। देखा कि अम्मामा है सर पर और ये जो है हैं मकाम इब्राहिम के सामने। कहता है कि तुम शिया अजीब हो, वाय हो तुम शियों पर। तवज्जो चाहता हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। का वाय हो तुम शियों पर, नफरीन लानत अभिशाप, वाय हो तुम शियों पर। इसने बेचारे ने सर उठाया, क्या किया भैया, मकाम इब्राहिम के पास बैठ कर कुरान तो पढ़ रहे हैं, तिलावत को तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कहते हो वाय हो तुम शियों पर। कहा भैया हमारा कसूर क्या है। कहा तुम लोग अली को मानते हो, फातिमा को मानते हो, हसन हुसैन करते हो, फलां करते हो, सहाबी को नहीं मानते हो। जो बोलना था उसने बोला। पलट के इस आलिम दीन ने कहा भाई हम अगर अली और फातिमा को मानते हैं तो तुमने भी तो कुछ कसर बाकी नहीं रखा। कहा क्या, जितने हाजी आते हैं एक एक कुरान देते हो, जितने हाजी आते हैं एक एक तुम उनको किताब देते हो। उस किताब में लिखा रहता है या नबी सलाम अलैका मत कहिए, या रसूल अल्लाह मत कहिए, रसूल अल्लाह मर गए हैं, मज़ार में जाना बिदअत है, फलां बिदअत है, फलां बिदअत है। लिहाजा तुम भी तो आले मोहम्मद की दुश्मनी पूरे साल कोशिश कर रहे हो। फिर बताओ एक सुन्नी एक मुसलमान उसने हुसैन को क्यों नहीं छोड़ा, एक सुन्नी एक मुसलमान एक शिया उसने आले मोहम्मद को क्यों नहीं छोड़ा। उसने कहा उसकी वजह यह है कि तुम्हारी ये 10 दिन की जो मजलिस है ना, इसने हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। यानी दुनिया कोशिश कर रही है हुसैन मिट जाए, लेकिन हुसैन नहीं मिटेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, मिटाने वाले मिट गए। हुसैन के नाम को खुदा बचा रहा है, सुबह क़यामत तक बचाएगा। अल्लामा इक़बाल का वो शेर भी कि दारा और सिकंदर से वो मर्द फ़कीर अच्छा हो जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। इस्लाम के दामन में बस 2 ही तो चीज़ें हैं, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। इस एतबार से एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। खुदा हुसैन के नाम को बचा रहा है, क़यामत तक बचाएगा अरबाब आज़ा। और खुदा ने हुसैन के नाम को बचाया। करबला में इमाम हुसैन की तमाम मेहनतों को बचाना जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, जो हुसैन की मेहनत को करबला में ज़ैनब बचा रही हैं। ज़ैनब के 2 नौनिहाल थे जिनका नाम औन और मोहम्मद है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दोनों बच्चे मामू के खिदमत में आए, मामू हमें मरने की इजाज़त दीजिए। जनाब ज़ैनब आई, भैया मेरे बच्चों को इजाज़त दीजिए। हुसैन ने कहा बहन तुमने देखा है कि कोई भाई अपनी बहन की औलाद को, अपनी बहन की नस्ल को कुर्बान कर दे? बहन ये नहीं हो सकता। बार बार ज़ैनब इजाज़त मांग रही हैं, लेकिन हुसैन इजाज़त नहीं देते। एक मर्तबा ज़ैनब आई हुसैन के पास,
आके कहती भैया क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई साइल आपके दरवाजे पर आया हो और महरूम लौट गया हो? कहा बहन ज़ैनब ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कहा भैया फिर ज़ैनब आज आपके दरवाजे पर साइल बनकर आई है, ओनो मोहम्मद को आप इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने ओनो मोहम्मद को गले से लगाया, हुसैन ने मरने की इजाज़त दे दी। जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे बच्चों जाफर तैयार के पोते हो, अली इब्न अबी तालिब के नवासे हो, मेरे बच्चों याद रखो पुष्ट पर वार न खाना। अगर पुष्ट पर वार खाया तो ज़ैनब तुम्हारे दूध नहीं बखेगी, सीने पर वार खाना। दोनों बच्चे रवाना हुए अरबाब अदा, दोनों बच्चों की नजरें मैदान में है। हुसैन एक टीले पर चढ़े हुए हैं और जनाब फिदा दर खेमा के दरवाजे पर है। ज़ैनब मुसल्ला बिछाकर मुसल्ले इबादत पर है। ये दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, अल अमान अल हफीज की आवाज़ आ रही है। ज़ैनब ने कहा मेरे बच्चों पानी के करीब जाना, वरना पानी की तरफ देखना मत, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा मामू प्यासा रह जाए। जनाब ज़ैनब ने कह दिया और बाब अदा दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, फौज कूफे की दीवार से टकरा रही है। एक मर्तबा आवाज़ आई ऐ नबी की नवासी, दोनों बच्चों के शुजात के जौहर देख चुका, अब सब्र के जौहर दिखाने के लिए कहो। और बाब अदा क्या हुआ? दोनों तरफ चारों तरफ से कोई तीर मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई नेजा मार रहा है। एक मर्तबा दोनों बच्चे जख्मी होकर जमीन पर गिरे। जब जख्मी होकर जमीन पर गिरे तो बड़े बेटे ने कहा मामू हमारा सलाम आखिर कबूल हो। अरबाब अदा बड़े ने मामू को बुलाया, लेकिन आपको पता है अरबाब अदा छोटे बच्चे हमारी माएँ खुदा तुम्हारी आगोश को सलामत रखे, हमारी माएँ खुदा तुम्हारे औलाद को सलामत रखे। माएँ बहने पता है आपको छोटे बच्चे जरा कुछ होता है ना, बाप को नहीं बुलाते, दादा को नहीं बुलाते, दादी को नहीं बुलाते, जरा कुछ होता है फौरन कहते अम्मा। बड़ा जब गिरा है का मामू मेरा सलाम, जब छोटा गिरा का अम्मा कहाँ हो? उसने अपनी माँ को बुलाया है। अरबाब अदा हुसैन दौड़े, बड़ा बच्चा दुनिया से रुखसत हो चुका था, छोटा बच्चा जो था ना अरबाब अदा हुसैन जब गए रमक जान बाकी है, कहता है मामू अम्मा से जल्दी मिला दो, मामू अम्मा से जल्दी मिला दो, अब मेरा मौला करे तो क्या करे। ज़ैनब ने कहा कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरे माँ जाए, मेरे अपने दोनों बच्चों को आप पर सदका कर दिया, लाश खेमे में न लाइएगा। और छोटा बच्चा कहता है मामू मुझे अम्मा से मिला दो, हुसैन करे तो क्या करे। एक मर्तबा हुसैन ने बच्चे को लिया, जल्दी से खेमे के दरवाजे पर आए और आकर का फिजा ज़ैनब को बोला, फिजा ज़ैनब को बुलाओ। ज़ैनब ने जब यह सुना कि और मारे गए, मोहम्मद शहीद हो गए, एक बच्चे में रमक जान बाकी है, ज़ैनब ने कहा भैया ज़ैनब नहीं आएगी, ज़ैनब ने सदका दे दिया। बस ये सुनना था। हुसैन ने कहा ज़ैनब मेरे हक की कसम, ज़ैनब मेरे हक की कसम, ज़ैनब आ जाओ, बच्चा कुछ कहना चाहता है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आई, क्या देखा छोटे में रमक जान बाकी थी। कहता अम्मा आपने कहा था ना पुष्ट पर वार न खाना, अगर पुष्ट पर वार खाया तो दूध न बख्शूंगी। अम्मा देखो सीने पर वार खाया है, अम्मा मेरे दूध को बख्श दो अम्मा। पर ज़ैनब ने कहा मेरे बच्चे मैं तुझसे राजी, याद रखना अभी तुम दोनों भाई जन्नत में पहुंचोगे, तुम्हारे नाना साकिए कौसर तुम्हें आबे कौसर से सैराब करेंगे, लेकिन ऐ मेरे लाल ओन मोहम्मद ज़ैनब को शर्मिंदा न करना, याद रखना उस वक्त तक पानी न पीना जब तक तुम्हारे आका हुसैन न पीने।
حسین پیاسے ہیں، بچے پیاسے ہیں، سب جب آب کوثر سے سیراب ہو جائے پھر پانی پینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارلہ یہ واسطہ مجلس حسین کا جملہ مومن مومنہ کے قصر گناہ کو معاف فرما۔ پالنے والے ہمارے آنسو کو جمال جناب فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے ساری دنیا میں جو مومنین مومنات ہیں پالنے والے ان کے جان مال عزت آبرو کی فرما۔ پالنے والے ساری دنیا میں عزاداری امام مظلوم جہاں جہاں ہو رہی ہے پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا امام مظلوم کے خون کا واسطہ پالنے والے ساری دنیا کی عزاداری کو پالنے والے بنحو احسن انجام دے پالنے والے ہر اعتبار سے پالنے والے آل محمد کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، دین دنی راج چوکری ترقی عطا فرما، ہم سب کے حیات میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، روزی رزق میں برکت عطا فرما، نسل میں برکت عطا فرما۔ ہمارے درمیان جو مریض ہے پالنے والے اسے صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ ہمارا بھائی نوحہ خان پالنے والے سمیر مریض ہے پالنے والے صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سب کو بجز غم حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم نہ دینا۔ ہمارے ملک بنگلہ دیش پر جو رہنے والے پالنے والے ان کے دلوں میں آل محمد کی سچی محبت عطا فرما۔ پوری دنیا میں جو آل محمد کے چاہنے والے پالنے والے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرمانا۔ ربنا تقبل منا
میرے دیس کے لوگوں میری آواز سنو، میری آواز میں مقتل کا یہ آغاز سنو. کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے. آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے. ایک زنجیر کی چھنکار نے وہ کام کیا، جس طرح شہداء نے سفر شام کیا، یعنی نیزوں میں بلند تار بھی اسلام کیا. ہم اسی طرز قیادت کی عوام کرے. کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے. آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے.
खबर तुम न रहो, क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर हम न रहे। आओ एक काम करे करबला आम करे, आओ एक काम करे करबला आम करे। एक जंजीर की झनकार ने वो काम किया, जिस तरह से शोहदा ने सफर शाम किया, यानी नेज़ों पे बुलंदतार भी किया। हम इसी दर्द क़यादत की अदाम करे। क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर हम न रहे। आओ एक काम करे करबला आम करे, आओ एक काम करे करबला आम करे। हर मजलिसे शबीर में आती है माँ शबीर की, कहती है क्या है मोमिनो तुमसे ये मारो दिल में, ज़ख्मी है मेरा लाडला, ज़ख्मी है मेरा लाडला, दे दो कोई मरहम तो है अश्के रज़ा, रूमाल में ले जाऊंगी। इन्हें आंसुओं ने भर दिए सब ज़ख्मतों दिल गिर के, दो से है मगर करते रही शबीर के, ना भूले ना भूले शबीर नहीं भूले, ना भूले ना भूले शबीर नहीं भूले। चादर ज़ैनब की, हाय के चादर ज़ैनब की, हाय के सीरा अकबर का, मातम करो जल्दी गया शबीर का, ना आई शबीर की, मातम करो शबीर का। खंजर तले नेज़े पे भी करते रहे शुक्र खुदा, ना भूले शबीर नहीं भूले, ना भूले शबीर। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, हाय के सीना अकबर का, तमाशा तेरा रोती रही पर वो बना, जाने का जो पर्दा उठा, बोली बहन
سب مل کے ماتم کرے چادر زینب کی ہائے کہ چادر زینب کی ہائے کہ سینہ اکبر کا لپٹی سمیت اب وہ لاڈلی بیٹی تیری معلوم تھا ہم مولا تجھے اب نہ ملے گی یہ کبھی پھر بھی سوئے مقتل گئے کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں بھولے